Dear student, good morning everyone. Previous class, what happened in the 2 dear lesson 2 dear by Count Leo Tolstoy. Listen here, I am loudly reading. You must find some cheaper way of dealing with this rascal. The present plan is too expensive. And the ministers met and considered and reconsidered till one of them said, Gentlemen, in my opinion, you must dismiss the god. But then rejoined another minister, the fellow will run away. Well said the first speaker. Let him run away and be hanged to him. So they reported the result of their deliberation to the kinglet and he agreed with them. The god was dismissed. And they waited to see what would happen. All that happened was that at dinner time the criminal came out and not finding his god. We went to the prince's kitchen to fetch his own dinner. He took what was given him, returned to the prison shutter, shut the door on himself, and stayed inside. Next day, the same thing occurred. He went for his food at the proper time, but as for running away, he did not show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. We shall have to tell him straight out, said they, that we do not want to keep him. So the minister of justice had him brought before him. Why do you not run away? Said the minister. There is no God to keep you. You can go where you like, and the prince will not mind. I dare say the prince would not mind, replied the man, but I have nowhere to go. What can I do? You have ruined my character, your sentence, and people will turn their backs on me. Besides, I have got out of the way of working. You have treated me badly. It is not fair. In the first place, when once you sentenced me to death, you have how to have executed me, but you did not to do it. That is one thing I did not complain about that. Then you sentenced me to imprisonment for life and put a God to bring me my food. But after a time you took him away again and I had to fetch my own food. Again I did not complain. But now you actually want me go to away. I can't agree to that. You may does as you like, but I want to go away. What was to be done? Once more the council was summoned. What course could they adopt? The man would not go. They reflected and considered the only way to get rid of him was to offer him a pension. And so they reported to the prince, there is nothing else fair it, said they. We must get rid of him somehow. The sum fixed was 100 crowns, and this was announced to the prisoner. Well, said he, I don't mind, so long as you undertake to pay it regularly. On that condition, I am willing to go. So the matter was settled. He received 1/3 of his annuity in advance and left the king dominions. It was only quarter of an hour by rail, and he emigrated and settled just across the frontier, where he bought bit of land, started market gardening, and now lives comfortably. He always goes as
at the proper time to draw his pencil. Having received it, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes losses, and then returns home. He lives peacefully and well. It is a good thing that he did not commit his crime in a country where they do not good expense to cut man's head off or to keep him in prison for life. Dear student, what happened in previous class? The prince of Monaco already given punishment. What was punishment? Cut off. Head off. ಏನಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅವನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿತ್ expert. So Prince of Monaco wrote to return to later France and Italy, but they are agreed or demanded. So France demanded 600,000 francs. Again Italy demanded 12,000 francs. But Prince was not accepted or agreed. ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. Because he thought that himself, his people or his inhabitants would be royal against him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಏನು 16,000 12,000 ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರೇನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫರ್ ಹೆಡ್ 2 francs, ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು 2 francs ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜನರು ರಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವು ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ 600 francs. ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 600 francs. 600 francs ಆ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಲಿವ್ ಇನ್ 50 years. ಇವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಭಾಳ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು 600 francs ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಂದ್ರೆ 30,000 francs ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಂದ? ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಏನಂದರೆ ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟ, ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? You must find some cheaper way of dealing with this rascal. The present plan is too expensive. ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಾಸ್ಕಲ್. ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ನಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀಪರ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್? ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇದು ಭಾಳ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್. And the ministers met and considered and reconsidered. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಪ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಕರೀತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇಡ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇಡ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ರು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಹೂ ವಾಸ್ ಗಾರ್ಡ್? ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕೇರ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಕಿಚನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರಂದರೆ ಗಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ನೌ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ವೇಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ರೀಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಅನದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ಫೆಲ್ಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ದ ಫೆಲ್ಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ. ವೆಲ್ ಸೇಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೀಪಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ದ ಫೆಲ್ಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ. ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೈತು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ನೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಫೆಲ್ಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಸನ್. ಜೈಲಿಂದ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ರನ್ ಅವೇ. ಅವನು ಓಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓಡೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೇತಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗೋಲಕ್ಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಲೇಡ್. ಏನಂದರೆ ಇದು ಯೋಚನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೀಪಾಗಿ ಅವನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಅಗ್ರೀಡ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ದ ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏನಾಗ್ತಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಯಾವಾಗ ಏನಂದರೆ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಅಟ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡ್. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಟು ಫೆಚ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಡಿನ್ನರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ಸ್.
ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಿಂದ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಗಾಡ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫೈಂಡ್ ಗಾಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಟು ಪಿಚ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಡಿನ್ನರ್. ತಾನೇನಂದ್ರೆ ಆ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟವನ್ನು ಒಯ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಟುಕ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪ್ರೀಸನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೀಸನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಜೈಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ they decided to dismiss the guard, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಜೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಜೈಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಸನ್. ಶಟ್ ದ ಡೋರ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಶಟ್ ದ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡೋರ್. ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಡೋರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸ್ಟೇಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ತೊಡಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೇಮ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯು ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ, ಆದ್ರೆ ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅವರೇನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಗೇನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವನೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ತಲೆನೋವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ, ಸಾರಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಔಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುನಃ, ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಔಟ್ said they that we do not want to keep him. So the minister of justice had him brought before him. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಾರ, listen here, we shall have to tell him. We shall means council or prince of Manapa. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. ಯಾರು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೇಳೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಔಟ್, ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್. ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಂದೆ ನೀನು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರಾಗ ಅಥವಾ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈ ಡು ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೈ ಡು ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ. said the minister, there is no guard to keep you. You can go where you like and the prince will not mind. ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, I dare say the prince would not mind, replied the man, but I have nowhere to go. What can I do? You have
ruined my character by your sentence, and people will turn their backs on me. Besides, I have got out of the way of working. You have treated me badly. It is not fair. In the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me, but you did not to do it. That is one thing. I did not complain about that. Then you sentenced me to imprisonment for life and put God to bring me my food. But after a time you took him away again, and I had to fetch my own food again. I did not complain. But now you actually want me to go away. I can't agree to that. You may do so. Do as you like, but I want to go away. ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಅವ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಜರೇ, ನೀವೇನು ನನ್ನೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ. ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಲಿ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಇಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಟು ಮನಕು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಕ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಹಿನ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುವರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮೀ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ. ಏನಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಿರುವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದ ಪೀಪಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಗಿವನ್ ಜಾಬ್. ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಸನರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಜೈಲರ್ ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧ. ಐ ಆಮ್ ಗಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ. ಬಿಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ಇದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ when once you sentenced me to death, you ought to have executed me. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ once you sentenced me, ನನಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಟು ಡೆತ್, ಯು ought to have executed me. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೋ, ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೋ, ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then you sentenced me to imprisonment for life and put God to bring me my food. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಪುಟ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೇರ್ಡ್ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನಾಗಿ ಸಹಿತ ಇಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೆಚ್ ಮೈ ಓನ್ ಫುಡ್. ಏನಂದರೆ ಯು ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಅಗೇನ್. ಅವನೇನು ಎಲ್ಲೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೆಚ್ ಮೈ ಓನ್ ಫುಡ್. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್, ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕಳಿಸಬಿಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಟ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿಲ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಸನರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಜೈಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ, you may do
ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ, ನೀನು ಅನಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ವಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ will not. Means negative sentence. Want, will not. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. Once a more than council was summoned. What across could they adapt? The man would not go. They reflected and considered. The only way to get rid of him was to offer him up pension. And so they reported to the prince. There is nothing else for it, said they. You must get rid of him somehow. The sum fixed was 600 francs, and this was announced to the prisoner. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಡಿಡಂಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೊನಾಕೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೊನಾಕೋ ಎಂಪೈರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆಡ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಬಿ ಡನ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ಮೌಂಡೆಡ್. ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರೆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುಡ್ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡೂ ಥಿಂಕ್. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗೇನಿದೆ ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ರಿಡ್ ಏನಂದರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡೋದಂತ, ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡೋದಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಒನ್ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಂತ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ವಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಈ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ದಾರಿನ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲ್ಸ್. ಇವೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಂದರೆ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಪೇ ಪೆನ್ಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ 600 francs ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸನರ್. ಏನಂದರೆ ಹೌದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ ಇಯರ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದರೆ 600 francs. ಎಷ್ಟಂದರೆ 600
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಸಹ ಏನಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಎಷ್ಟಂದರೆ 600 ಫ್ರಾನ್ಸ್. ವೆಲ್ ಸೇಡ್ ಹಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಸೊ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ. ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. He received 1/3 of his annuity in advance and left the king's dominions. It was only a quarter of an hour by rail, and he emigrated and settled just across the Prorinenter, where he bought a bit of land, started market gardening, and now lives comfortably. He always goes at the proper time to draw his pension. Having received it, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes losses, and then returns home. He lives peacefully and well. ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜನ ಒಪ್ಪಿದ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಪ್ಪಿದ. ವೈ ಹೌ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ದೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಪ್ಪಿದ ಏನಂದರೆ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ 600 ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಂತ ಒಪ್ಪಿಂದ್ರೆ 600 ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ 1/3 ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 1/3 ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಂದರೆ 1/3 of each annuity in advance. ಏನಂದ್ರೆ 1/3 ಭಾಗವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. and left the king's dominions. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಂದರೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ 1 hour ಬೈ ರೈಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಬೈ ರೈಲ್ ಅಂದರೆ 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಟಿನರ್. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು. ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಈ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ವೇರ್ ಈ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಲಸೆ. ಎಮಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಲಸೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶ ಮೊನಕೈಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟೋದು. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್. ಗಡಿ ರೇಖೆ, ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಗಡಿ ರೇಖೆ ತಕ್ಕರಿದೆ. ವೇರ್ ಈ ವಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಗಡಿಪಾರ ಆದಾಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಾಟ್ ಎ ಬೈ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಟ್. ಈ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೈ ಅಂದ್ರೇನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್.
ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಲಿವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಏನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಲಿವ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಿ, ಈ ಲಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲಿ, ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಖ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ಹೀಸ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇವನೇ ಆದರೆ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಏನಂದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಓದ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಓದ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 600 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಿಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 or 3 ಫ್ರಾನ್ಸಸ್. ಏನಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಏನು ಜೀವನ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಟ, ಆ ಆಟ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ 2 or 3 ಫ್ರಾನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಫ್ರಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಸಸ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ವಿನ್ ಆದರೆ ಆಗೋದಿತ್ತು, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಏನಂದರೆ ಆ ಆಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಈಸ್ ಹೋಮ್, ವಾಸ್ ಹೋಮ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನ್ನ ಮನೆ ತಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಲಿವ್ಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀವನನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇದಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಟು ಹೀಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ದೇಶದಾಗೆ ಅಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೆಡಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಕಮಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂತ ಮರ್ಡರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್. ಏನಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಇಂಥವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್. ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್.